예, 안녕하십니까. 2월 15일 일요일 아침입니다. NBC 뉴스에서 기사를 오늘 몇 개 골라봤는데요. 아무래도 신문 쪽보다는 방송국 뉴스가 조금 쉽습니다. 어휘 같은 것들이 비교적 좀 단촐한데요. 그래서 휴일에 좀 가볍게 좀 접근을 해볼 텐데, 맨 먼저 고른 기사는 이건데요. Marco Rubio has warmer words for Europe. Weeks after Trump's harsh Davos comments. Marco Rubio has warmer words for Europe. Weeks after Trump's harsh Davos comments. In a speech aimed at reducing tensions over Greenland and threats of further tariffs, America's top diplomat said the U.S. is not abandoning its oldest allies. U.S. Secretary of State Marco Rubio speaks during the 62nd Munich Security Conference on February 14th. 이거 MSC라고 줄이네요. 보니까요. 이거 Munich Security Conference. 안드레아 미첼, 아주 노련한 NBC 여성 기자죠. Secretary of State Marco Rubio spoke at the Munich Security Conference on Saturday in an apparent effort to do some 뭐 말하는 그 뻔한 분명한 노력으로요. 뭐 하기 위한 노력? 그러니까 뭐 하기 위해서인데 분명히 paper over cracks, paper over 덮는 겁니다. cracks 틈을요. 틈새를 덮기 위한 분명한 틈새를 덮기 위한 노력으로 in the relations between US and Europe, 미국과 유럽 사이의 관계에 있어서 크랙이 지금 발생했습니다. 그것을 이렇게 덮는 겁니다. 종이로요. 잠깐 좀 덮는 거. Though foreign diplomats were less convinced, 그러나 외국의 외교관들은 덜 납득했습니다. 덜 납득했다. 마르코 루비오보다는 뭘 덜 납득했냐면 real change would follow. 진짜 변화가 따를 것이다. 앞으로 이 연설 뒤에 진짜 변화가 올 것이다. 미국과 유럽 사이의 관계에 있어서 그런 점에 관해서 less convinced, 덜 납득되었다는 겁니다. His direct appeal to Europe on Saturday is a marked change from President Trump's disparagement in Davos last month. disparagement. 그의 직접적인 호소요. 유럽에 대한 토요일날 is a marked change 하면 뭐 현저한 그런 change다 이거죠. 그러니까 뭐 remarkable, considerable, 상당한 변화나 마찬가지입니다. 상당한 변화다 이거죠. 트럼프 대통령의 disparagement 하면 disparagement 조롱이죠. disparage 조롱하는 거, 멸시하는 거. 다보스에서 지난달에 다보스에서 유럽에 대한 disparagement 조롱, 멸시로부터 확실한 변화다 이겁니다. 두드러진 변화예요. 왜요? 다보스에서요. 지난달 다보스에서 the leader claimed parts of Europe were being destroyed. 트럼프 대통령이 뭐라고 주장을 했느냐 하면 유럽의 일부 지역들이 were being destroyed. 파괴되어지고 있고 and said 그리고 트럼프 대통령이 뭐라고 그랬냐면 the US had never gotten anything from the NATO alliance. 미국이 한 번도 아무것도 받은 게 없다는 겁니다. 얻은 게 없어요. 받은 게 없어요. 돈은 엄청 나토에다 집어넣는데 받은 게 없어요. From the NATO alliance. 나토 동맹으로부터 얻은 건 하나도 없다요. Never. 한 번도 어떤 것도 얻은 적이 없다는 겁니다. 그래서 현재 완료는 이거, 과거 완료는 경험을 나타내죠. 그때까지 자기가 말한 때까지 하나도 쥐뿔이나 얻은 게 하나도 없다는 겁니다. Rubio received a standing ovation for his warmer words in Munich. Standing ovation, 기립박수를 받은 거죠. 기립박수를 받았어요. 무엇에 대해서? His warmer words in Munich에서 좀 더 따뜻한 비교급으로요. 트럼프 대통령의 발언에 비해서 따뜻한 발언에 대해서 기립박수를 받았다는 겁니다. Telling the largely European audience, 주로 유럽의 청중들한테 다음까지 말하면서 In a time of headlines heralding the end of the transatlantic era, 이 헤드라인의 시기에 신문, 방송 헤드라인의 시기에 헤럴드는 예고하다죠. 예고하는 그런 헤드라인들입니다. 트랜스아틀란틱의 era, 미국과 유럽의 이런 시대의 종말을, 미국과 유럽이 세계를 지배하는
세계를 지배하는 그런 시대의 종말을 예고하는 그런 헤드라이너 시대에 Let it be known and clear. 그 사실이 다음 같은 사실이에요. 내가 지금 금방 이야기할 겁니다. 좀 참으세요. 그것이 알려지고 그 다음에 분명해지도록 하시오. 라는 말은 내가 다음 같은 것을 알리고 그 다음에 분명하게 하겠다는 거. 어떤 거냐면 to all 모든 사람에게 that 이하를요. it은 그게 뭐냐면 that 이하입니다. 다음 같은 사실이 모든 사람에게 알려지고 모든 사람에게 분명해지도록 해라는 거죠. 어떤 사실이냐면 this is neither A nor B. 이것은 A도 아니고 B도 아니다 이겁니다. 이것은 그러니까 이 시대요. 이 시대 the end of the transatlantic era. 트랜스애틀란틱 에라에 미국과 유럽이 세계를 주도하는 시대의 종말이라는 것이 neither our goal, 우리의 목표도 아니고 그것이 우리의 목표도 아니고 우리의 소망도 아니라는 점을요. 왜냐? For us Americans, 우리 미국 사람들을 위해서는 our home maybe in the Western Hemisphere, 우리의 집이 우리의 그 위치한 지역이 서반구에 속할지 몰라도 but we will always be a child of Europe. 우리는 항상 유럽의 어린아이일 것이다. 유럽의 자식이요. 유럽이 낳은 자식일 것이다 이겁니다. 항상. 예? In a speech aimed at reducing tensions stoked over Greenland and threats of further tariffs, reducing, 줄이기를 겨냥한, 줄일 것을 겨냥한 연설에서 reducing, tension, 긴장을 줄이는 거요. stoked over, stoke, 부추긴 거죠. 부추겨진 그린란드와 그 다음에 추가적인 관세에 대한 위협을 둘러싸고 부추겨진 긴장을 줄일 것을 목표로 하는 연설에서 America's top diplomat said, 미국의 국무장관이 뭐라고 그랬냐면 the U.S. is not abandoning its oldest allies. 미국은요 포기하지 않겠다는 겁니다. 포기하지 않게요. 가장 오래된 동맹국들, 유럽 동맹국들을 포기하지 않을 거다라고 확정 미래로 이야기해요. 확정 미래. 지금 포기하고 있지 않는 중이다가 아니고 현재 진행 중인 동작이 아니고 확정 미래로 포기하지 않겠다는 겁니다. The U.S. of America, the United States of America will once again take on the task of once again 다시 한번 그 다음에 take on 떠맡는 겁니다. 임무를 떠맡겠다는 겁니다. 임무를 맡겠다는 겁니다. 무슨 임무냐? Renewal and Restoration, 갱신과 그 다음에 복원, 갱신과 그 다음에 복원의 임무를 다시 한번 떠맡겠다는 겁니다. Driven by a vision of a future as proud, as sovereign and as vital as our civilization's past. 무엇에 의해서 그 밀어붙여지는 그런 renewal, 갱신과 그 restoration, 복원이냐 하면 무엇에 의해서 밀어붙여진 거냐 하면 비전에 의해서요. 비전에 의해서 밀어붙여진 건데 어떤 미래냐 하면 어떤 미래에 대한 비전이냐 하면 그 다음에 as proud, 이거 as proud 하면 뭐뭐만큼 자랑스러운 뭐만큼 as sovereign and as vital as our civilization's past. 그래서 as proud 그 다음에 뭐만큼 자랑스러우냐면 우선요 as proud 첫 번째가 뭐만큼 자랑스러워요. 그 뒤에 있는 것은 이겁니다. 그러니까 as 어쩌고 저쩌고 as 하면 A와 B 두 가지를 비교하잖아요. 두 가지. 그래서 A는요, A가 자랑스럽다는 소리. as 어쩌고 저쩌고 as B. B만큼 자랑스러워요. 첫 번째가 1번입니다. 자랑스러워요. 이 두 번째 것은 B는 이겁니다. As our civilization's past. 우리 문명, 서구 문명의 과거만큼 그렇게 자랑스럽다 이겁니다. 됐죠? as예요. as. 우리 문명의, 서구 문명의 과거만큼 자랑스러운 미래에 대한 비전이요. 그만큼 옛날 18세기, 19세기에 세계를 주름잡던 그런 서구 문명의 과거만큼 그만큼 자랑스러운 미래에 대한 비전 말이에요. 그런데 이 as가 하나가 아니고 세 가지예요. 세 가지. 그래서 이 두 번째 as는 없어도 됩니다. 그런데 연설문이니까 좀 더 확실하게 하기 위해서 그 다음에 sovereign 그러니까 자랑스럽고 두 번째는 sovereign 주권적이고 그 다음에 세 번째는 vital 대단히 중요하고
우리의 그 과거 문명, 문명의 서구 문명의 과거만큼 그만큼 자랑스럽고 그만큼 주권적이고 그만큼 중요한 to the world civilization, to the global 세계 문명에 그렇게 중요한 그러한 미래에 대한 비전에 의해서 추동되어지는 이거요 갱신과 복원의 임무를 다시 한번 떠맡겠다는 거다. 미국이요. And while we are prepared, 그리고 우리가 준비되어 있는 동안에 if necessary, 필요하다면 to do this alone, 이러한 작업을 혼자서 하기 위해서 필요하다면 우리가 준비가 되어 있는 동안에 it's our preference, 그것이 우리의 선호다 하면 이것은 가짜 주어죠. 뒤에 나오는 것이 우리의 선호예요. And it's our hope, 그리고 다시 한번 그것은 우리의 희망이기도 해요. 선호이기도 하고 희망이기도 합니다. 뭐가? 이겁니다. To do this together with you. 이러한 작업을 여러분과 함께, 유럽 국가들과 함께 하는 것이 우리가 선호하는 바이고 그리고 우리의 희망이기도 합니다. Our friends, 즉 당신들은 누구냐? Our friends here in Europe. 유럽에 있는 우리의 그 친구 국가들이요. For the United States and Europe, 미국과 유럽에 위해서는 we belong together. 우리는 서로한테 속한 거다요. 우리는 서로한테 속한 겁니다. 우리 미국은 당신의 짝이고 유럽은 우리의 짝이고 우리는 서로한테 속해요. 서로한테 잘 어울리고 서로를 벗어나면 안 되는 그런 존재들이다 이거죠. The conference chairman, former German ambassador to the U.S., Wolfgang Ischinger, 이 컨퍼런스의 뮌헨 이 안보 컨퍼런스의 의장이 전에 주미 독일 대사였던 월프강인데 who opened the gathering on Friday. 이 양반이 지난 금요일에 이 회의의 개회식을 한 사람입니다. 이 회의를 열었다는 말은 개회식을 했는데요. with harsh criticism, 그 개회식 내용에 어떤 것이 들어가 있었냐면 개회사에 어떤 내용이 들어가 있었냐를 지금 개회사에 소개하고자 하는데 with harsh criticism of the administration's policies. 트럼프 행정부의 정책들에 대한 아주 가혹한 비난이 담겨 있는 그런 개회사를 한 겁니다. 그런데 이 양반이 이 월프강이 praised Rubio from his stage, 자신의 무대 그냥 의장석에서 루비오를 칭찬했습니다. Telling him, 그에게 루비오에게 다음과 같이 말했어요. You heard a sigh of relief. 연설이 끝나자마자 이 월프강 체어맨이 뭐라고 그랬냐면 You heard a sigh of relief. 당신 지금 안도의 한숨을 들었다 이겁니다. 당신 연설할 때 청중들이 안도의 한숨 쉬는 거 당신 들었어요. 무엇에 대한 안도의 한숨이냐면 to what I interpret as, 내가 해석하기로는 무엇인 것, as a message of reassurance, 보장의 메시지요. 내가 해석하기로는 보장의 메시지로 내가 해석한 것에 대한 안도의 한숨, 청중들의 안도의 한숨을 당신은 들었다. About our partnership, 우리 양쪽의 미국과 유럽과 미국, 우리의 파트너십에 관한 보장의 메시지 말이에요. Rubio's speech was notably more diplomatic than Vice President J.D. Vance's harsh attack on European culture and politics. 루비오의 연설은요, 특별히 더 외교적이었습니다. 더 외교적이었다. Vice President J.D. Vance의 harsh attack, 가혹한 공격, 유럽의 문화와 정치에 대한 가혹한 공격보다 훨씬 더 아주 두드러지게 더 외교적이었다는 겁니다. At the same event one year ago, 1년 전 똑같은 이벤트에서, 즉 똑같은 뮤닉 시큐리티 컨퍼런스에서 J.D. 벤스는 유럽을 맹비난했는데 루비오는 안 그랬다는 거죠. European leaders were relieved, 안도하는, 이 감정용사 뒤에 나오는 대절은 이유제를 나타내죠. 멈하게 되어서 안도했다는 겁니다. 유럽 지도자들은 The White House decided to send 루비오를 보내기로 백악관이 결정을 해서요. 이 이벤트에 which in the past, 이 이벤트는 이 뮌헨 안보회의는요, 과거에는 has usually been attended by Vice President, 통상적으로 부통령에 의해서 참석이 되었었습니다. But Democratic senators and some foreign diplomats in the hall, 그러나 이 홀에 있는, 이 회의장에 있는
민주당 상원 의원들하고 그 다음에 일부 외국의 외교관들, 그러니까 미국 민주당 상원 의원들하고 그 다음에 일부 외국 외교관들은 were skeptical that that에 대해서 회의적이었다는 겁니다. skeptical that 하면 무엇에 대해서 that에 대해서 회의적이죠. 회의적이었어요. The speech reflected any real change. 이 연설이 반영했다는 거예요. 어떠한 진짜 변화를 반영했다는 점에 대해서 in the Trump administration stance 입장에 있어서 어떠한 진짜 변화를 반영했다라는 점에 대해서는 회의적이었습니다. 루비오 strongly criticized Europe's migration and climate policies. 루비오가요 강력하게 비난했습니다. 이거 유럽의 정책이요. 이주 및 기후요. 두 가지 측면에 이주 정책 그 다음에 기후 정책이요. 이니 자신의 연설에서 warning that 다음과 같이 경고하면서 unprecedented levels of mass migration threaten 전례가 없는 수준의 이런 대규모 이주가 협박한다는 겁니다. 위협을 하고 있어요. 지금 유럽이 받아들이고 있는 이 전례 없는 수준의 대규모의 이주는 무엇을 협박하느냐면 the cohesion of our society. 우리 사회의 cohesion이요. cohesion 하면 그런 결집 정도입니다. 딱 붙어가지고 떨어지지 않는 거예요. 우리 사회들의 미국과 유럽 사회의 두 종류의 두 사회들의 결집을 위협하고요. continuity of our culture. 우리 문화의 지속성을 위협하고요. 그 다음에 세 번째는 the future of our people. 우리 사람들의 미래를 위협한다는 겁니다. 세 가지를 위협한다는 거죠. 그러니까 cohesion, 결속, 그 다음에 지속성, 그 다음에 미래를 위협한다. He also hit out at the United Nations. 그리고 그 hit out은 그냥 hit에 비하면 out이라는 부사가 되니까 마구 공격을 한 겁니다. 유엔에 대해서 마구 공격을 했는데 saying the body has played virtually no role. 이 유엔이라는 기관이 사실상 어떠한 역할도 하지 못했다는 겁니다. 언제? 지금까지 내내 계속해서 과거부터 지금까지 사실상 아무 역할도 in major world event 중요한 국제 사건에 있어서 예를 들어보면 가자에서 우크라이나까지요. As he defended U.S. interventions in Venezuela and Iran 뭐하는 동안에 루비오가 이렇게 가자에서 우크라이나까지 유엔이 한 일이 뭐야? 아무것도 한 게 없어요. 그냥 월급들만 받고 있어요. 그러면서 루비오가 방어했어요. 무엇을 방어했느냐면 미국의 베네수엘라와 이란에 대한 개입을 방어하면서 그것이 세계 평화를 위해서 불가피한 일이었다. 뭐 이런 식으로요. He said 그가 뭐라고 그랬냐면 The UN was powerless. 유엔이 무력했다는 겁니다. 아무 파워가 없어요. 무력했다. To constrain the nuclear program of radical Shia clerics in Tehran. constrain, 억제하기 위해서 억제하는데 아무 힘을 발휘하지 못한 겁니다. constrain, 억제하는 데 있어서 이 nuclear 프로그램을요. radical, 극단적 시아파 성직자들의 테헤란에 있는 시아파 성직자들의 극단적 성직자들의 뉴클리어 프로그램을 억제하는 데서 유엔이 한 일이 뭐냐 이거죠. 아무것도 없어요. That required 14 bombs. that required 그것이 요구했다는 거죠. 14 bombs dropped with precision from American B-2 bombers. 이거요. 그것이 요구했다는 겁니다. 14 bombs 14개 폭탄을 요구했는데요. 그래서 that이 무엇이냐 하는 건데요. That required nuclear program radical progress. 그 that이 좀 좋지 않은데요. 일단요. that이 좋지 않습니다. that의 선행사가 불분명해요. 선행사가 테헤란이 요구했다. 14개의 dropped with precision. 정밀성을 가지고 투하되는 거 14개의 폭탄이 from American B-2 bombers. 그러니까 이스라엘도 공격이지만 미국의 B-2 버머요. B-2 폭격기 엄청난 성능을 자랑하는 이 스텔스 버머죠. 레이더에 걸리지도 않습니다. 엄청난 규모의 B-2 버머로부터 정밀성을 가지고 투하된 14개의 폭탄을 요구했던 것이 뭐냐? that의 선행사가 뭐냐 이거죠. that의 선행사는 테헤란이냐 아니면 성직자냐 극단적 성직자냐 뉴클리어 프로그램이냐 이거요.
좋지 않습니다. 그래서 일단은 제가 이 단계에서 결론 내릴 수 있는 that보다는 which라고 하셔야 돼요. 왜냐하면요, 한 단어가 아니고 주절 전체입니다. 유엔이 이렇게 무력한 것이 미국이 이렇게 투하를 요구했다는 겁니다. 유엔이 이렇게 무력하니까 미국이 할 수 없이 B2 범어를 미국 본토에서부터 날려가지고 미국 본토에서 출발했잖아요. 그래가지고 이란까지 가가지고 14개의 폭탄을 떨어뜨린 겁니다. 그래서 주절 전체를 받는 관계자는 which다 이거죠. that은 안 됩니다. that은 앞에 있는 단어 하나를 받는 거지. which처럼 주절 전체를 받지 못해요. 그래서 which로 바꾸는 게 낫겠고요. And it was unable to address, 그리고 유엔은 할 수 없었다는 거. address the threat, 이 위협을 다루지를 못했어요. to our security, 우리의 안보에 대한 위협을요. 누구로부터? from a narco-terrorist dictator in Venezuela. 베네수엘라에 있는 마약 테러리스트 독재자, 즉 마두로요. 베네수엘라에 있는 마약 테러리스트 독재자 마두로로부터 우리 서방 세계의 안전을, 서방 세계의 안보에 대한 위협을 전혀 다루지를 못한 겁니다. 유엔이 다루지를 못했다는 겁니다. 무력했다는 거예요. Instead, 그 대신에 it took American Special Forces, 그것은 미국의 특수부대를 요구했습니다. 그게 뭐냐 하면 이겁니다. To bring this fugitive to justice. 이 도망자를 왜 도망자라고 그랬냐면 미국에서 이미 기소했기 때문에 미국의 제발로, 베네수엘라 대통령이지만 지발로 걸어와가지고 미국에서 재판받아야 되는데 재판받으러 안 오니까 도망자다 이거죠. 이 도망자를 데리고 오기 위해서 to justice, 정의로, 즉 이 사법의 칼날을 받도록 그렇게 데리고 오기 위해서, 그게 진짜죠입니다. 이게 진짜죠. 그것은 미국의 군인들을, 미국의 군사력을 필요로 했다는 거죠. 요구했다는 겁니다. took은 요구하다예요. Rubio was due to meet briefly on Saturday with Ukraine's President Vladimir Zelensky. 뭐뭐할 계획이었다는 겁니다. 뭐뭐할 계획이었다, 뭐뭐하도록 돼 있었다 해도 되고요. 잠깐 동안 토요일날 우크라이나 대통령과 만나도록 돼 있었다. 스케줄이 그렇게 돼 있었다 이겁니다. Who's already met with a large bipartisan U.S. Senate delegation. 젤렌스키가 이미 만났어요. 누구랑 만났냐면 large bipartisan U.S. Senate delegation. 이 엄청난 규모의 초당적인 미국 상원 사절단입니다. 그 조직이요. 사절단 사람들하고 만났다는 겁니다. Speaking in Munich on Saturday, 토요일 날 뮤니크에서 연설하면서 젤렌스키 said 뭐라고 그러냐면 Russia was paying a high price. 러시아가 엄청난 대가를 지불하고 있다는 거죠. For the war, 이 전쟁에 대한 엄청난 대가를 지불하고 있다. In troop casualties, 이 병사들의 사상자 수에 있어서 그러니까 수많은 사람들이 다치고 죽은 측면에서요. 그리고 expressed hope, 그러니까 number one, said, 다음과 같이 말을 했고, 그 다음에 두 번째로는 희망을 표현했습니다. About bringing an end to the conflict, 이 분쟁의 종식을 가지고 오는 것에 관해서의 희망을 표현했습니다. Though, 그러나 그가 뭐라고 말했느냐? It often feels like, 그게 자주 다음과 같이 느껴진다는 겁니다. The sides are talking about, 이 양측들이 지금 무엇에 관해서 이야기하고 있느냐면 different things during the 협상 중에 그러니까 양측이 하여튼 이쪽은 이제 러시아고 이쪽은 이제 미국과 이제 우크라이나 이쪽인데 하여튼 미국과 러시아가요. 그러니까 양측이 the two sides, 양측이 협상의 이거 협상 중에 전혀 딴 이야기들 하고 있다. 딴 이야기, 딴 주제가 딴 것에 대해서 지금 이야기를 하고 있는 그런 기분이 든다는 겁니다. 왜요? 협상이 진행 중인데 전혀 주제가 맞아떨어지지 않는 것 같이 전혀 딴소리들 하고 있는 것이 느껴진다는 거죠. 루비오스 런사르드의 토요일날 루비오 국무장관이 뭐라고 했냐면 We don't know, 모른다는 겁니다. If Russia is serious about ending the war, 러시아가 이번 종전에 대해서 아주 심각한지 아니면 진지한지 아닌지 모르겠다는 겁니다. Telling the conference, 이 회의 참석자들에게 다음과 같이 말하면서요. The good news is, 좋은 뉴스는 the issues that need to be confronted
to end this war, 이 전쟁을 종식시키기 위해서 그 마주쳐야 될 필요가 있는 그런 이슈들이, 다시 한번 어떤 이슈냐 하면 이 이슈가 이거 마주쳐야 되는 이번 전쟁을 종식시키기 위해서 마주쳐야 되는 그런 이슈들이 have been narrowed, 좁혀졌다는 겁니다. 범위가 좁혀졌다 이거죠. 그래서 그것이 good news다 이거죠. Bad news is they've been narrowed to the hardest questions to answer. 근데 나쁜 뉴스는 뭐냐면 이 이슈들이 좁혀지긴 좁혀지는데 어디로 좁혀졌냐면 가장 어려운 질문들이요. to answer. 대답하기에 가장 어려운 질문, 그러니까 해결하기 가장 어려운 그런 문제점으로 좁혀졌다는 겁니다. 그러니까 남아있는 것이 가장 어려운 문제라는 것은 나쁜 뉴스라는 거죠. Last night, 어젯밤에 Trump again put the burden on both sides. 트럼프 대통령이 다시 한번 그 부담을, 종전 부담을 양측 모두에게 지웠습니다. 양측 모두. telling 기자들한테 말하면 it takes two to tango. 그게요, 두 사람을 필요로 한다면, 그게 뭐냐면 탱고를 추려면 두 사람이 필요해. 그러니까 이게 무슨 이야기냐면, 무슨 의미가 있냐면, 보통은요, 미국 대통령이면은 이제 러시아 쪽, 한쪽에만, 상대방 쪽에만 비난의 화살을 쏘을 텐데, 근데 트럼프 대통령은 뭐 아시다시피 이제 양쪽 똑같다. 러시아나 우크라이나 양쪽 둘 다 부담 좀 느껴라요. 둘 다 못하고 있다는 겁니다. 러시아만 못하는 게 우크라이나도 정신 좀 똑바로 차리라는 거예요. 그런 식으로 하니까 이제 이 언론 쪽에서 보면 섭섭하다 이거죠. 이거 왜 우크라이나 편을 안 들고 왜 러시아 편을 드느냐 뭐 이런 식으로 이제 하는 거죠. 그런데 트럼프의 생각은 탱고 추려면 두 사람이 필요하다. 혼자서 탱고를 할 수 있겠니? 러시아도 노력하지만 우크라이나 같이 박자를 맞춰줘야 탱고가 되지. 이런 식인 거죠. 예, 거기까지요.